नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे आ विडियो में धोरण 6 जे गुजराती पाठ्यपुस्तक है पलाशनु एमां पाठ नंबर 3 ચોમાસામાં सृष्टि सौंदर्य आ पाठनु संपूर्ण स्वाध्यायનું सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, आ एक प्रकृति निबंध आपेलुं छे जेमां ચોમાસાની ઋતુનું સૌંદર્યનું સજીવ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। ચોમાસામાં જે જુદા જુદા જીવજંતુઓ જોવા મળે છે એના વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલી છે। ચોમાસું આવ્યું એમ કહીને લેખક સૌમ્ય નિશાળમાં બારણા ખુલ્લા મૂકીને કુદરતના ખોળે ખેલવા નીકળવાની હાકલ કરે છે। એ કેવો સરસ મજાનો ચોમાસામાં સૃષ્ટિ સૌંદર્ય અહીં પાઠ આપેલો છે। विद्यार्थी मित्रों, सरस मजानो पाठ है। ચોમાસાની ઋતુ છે અને બાળકોને ખૂબ જ વરસાદમાં નાહવાની મજા આવે છે અને ચોમાસામાં પ્રકૃતિ જે સોળે કળાએ ખીલી ઉઠે છે એના વિશેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠનો અભ્યાસ કરી લેજો અને તમને પાઠ કેવો લાગ્યો એ મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ तो वादळानी गर्जना अने वीजળી जेने कहेवाय गाजवीज। रात्रे तीणा अवाजथी बोलतुं जीवडुं जेने कहेवाय तंबरू। दरियामां गयेली जमीननी लांबी पट्टी जेने कहेवाय भूसीर। जेनी त्रणेय बाजुए पाणी होय तेवो भाग जेने कहेवाय द्वीपकल्प। ચોમાસામાં થતું एक जीवडुं जेने कहेवाय इंद्रगोप। बे मोटा समुद्रने जोडनारी खाड़ी जेने कहेवाय सामुद्र धूनी। आगळ जोईए। आगळ तमने अहीं प्रश्नो आपवामां आवेला छे। विद्यार्थी मित्रों, आ बधा ज वातचीतना प्रश्नो होय छे, मौखिक होय छे, जे बाळकोए जाते लखवाना होय छे। पण आपणे आ विडियोमां संपूर्ण हेतुलक्षी प्रश्नोनुं सोल्यूशन करशुं। मोटा प्रश्नो अने विस्तार प्रश्नो छे एनुं सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 मां करवानो छे। जो तमे अमारी चेनल पर नवा होय तो चेनलने सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी करीने भाग नंबर 2 नो विडियो तमने झड़पथी मळी सके। प्रश्न नंबर 2 में आपेला छे, आपेला एक एक शब्द के शब्द समूह वाँचो, तेने लागू पड़ता विभाग में लखी उदाहरण मुजब छेकता जाओ। विद्यार्थी मित्रों, अहीं तमने नीचे जे शब्द आपेला छे, अहीं उदाहरण तरीके ચોમાસાને लगता, तो ચોમાસાને लगता जे जे અહીં શબ્દો આવેલા હોય એ શબ્દ આપણે અંદરથી ગોતવાના છે અને એની ઉપર આપણે છેકો મારી દેવાનો છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પણ તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં બધા જ પ્રશ્નના જવાબ લખતા જાજો, જેથી કરીને બીજી વખત વાંચનમાં તમને ઉપયોગી થાય। તો ઉપરના આપેલા બોક્સમાં ચોમાસાને લગતા શબ્દોમાં જળ, ગર્જના, પૂર, મેઘ, ઇન્દ્રધનુષ અને મેઘધનુષ આવશે। तो आ शब्द तमारे ऊपर छेको नाखवाना छे। ચોમાસું जीवो, तो ચોમાસામાં क्या क्या जीव जोवा मळे? डेडका, कानखजूरा, वीछी, फूदड़ा, पोखाड़ा अने पाखाड़ा अने मकोड़ा। तो विद्यार्थी मित्रों, आ बधा जीवजंतुना अहीं नाम लखवाना छे। तीजું છે जग्या के वस्तुनी विशेषता दर्शावता शब्द तमारे लखवाना छे। पण विद्यार्थी मित्रों, एटला बधा शब्द आपेला छे कि नीचेनी जग्यामां समासे नहीं। तो ऊपर मैं अंडरलाइन करेला छे कि लीलू, तीणुं, झीणुं, आम तेम, सहज, धोळुं, काळुं, सरसर, झांझरूं, आजूबाजू, तळियुं, तपकीरियुं, चोख्खुं, લીમડો, नानुं, मोटू, आखू, हमणा, झाडू, पीपर, ऊंचू नीचू, रंगबेरंगी। आ बधा ज शब्द तमारे तीजा नंबरना जवाबमां लखवाना छे। आगळ जोईए तो नदीने लगता शब्द लखवाना छे। तो जळ, पूर, रेती, काकड़ा, माछला, वहेतू, छीपला, संखला, भेखड़, काठो अने तणाव। तो आ शब्द तमारे लखीने उपरथी छेकी नाखवाना छे। एना पछी 5मां आपेलुं छे कि पक्षीओने लगता शब्द गोतो। तो सक्करखोरो, मोर, पीछा, कागड़ो अने माळो। क्रियानी विशेषता दर्शावता लखो। तो वारंवार, मध चूसवू, नाचवू, वहेवू, करडवू अने नीतर्યું। तो आवा क्रिया विशेषणो लखवाना छे। आगळना प्रश्न नंबर 3 में आपेला छे कि शब्दों अने तेना अर्थ वाँचो। अर्थना आधारे विकल्पमां आपेला वाक्योमांथी जे वाक्यो साचा होय तेनी सामे राइट करवानुं छे। तरवड़िया એટલે ચંચળ પણ થાય, ચપળ પણ થાય ને અધીરા પણ
થાય। તો એ શબ્દ આવતા હોય એ સાચા વાક્ય અર્થ નીકળતા હોય એવા બીજું અને ત્રીજું વાક્ય આવશે કે નાના બાળકો બહુ તરવડિયા હોય છે, એક ઘડી પણ શાંત બેસે નહીં, એટલે કે ટૂંકમાં ચંચળ હોય છે। જીયા અને ઉર્વિશા એવા તરવડિયા છે કે તરવાની હરીફાઈમાં બીજા કોઈને જીતવા જ ન દે, એટલે કે ચપળ છે। તો આવા શબ્દના અર્થ તો બીજામાં વેગ અને ઝડપ એ શબ્દ આવતો હોય સાચા વાક્ય હોય તો 3 એ 3 સાચા છે। ઢાળ પર સાયકલ સડસડાટ સરકે તેનો વેગ રોકવા બ્રેક લગાવવી પડે છે। ચિત્તો પૃથ્વી પરનું સૌથી વધુ વેગથી દોડતું પ્રાણી છે। સ્કૂટર ચાલુ કર્યા પછી વેગ વધારવા એક્સેલેટર આપવું પડે। ત્રીજું નાજુક કોમળ અને મૃદુ, એમાં આવશે નાના બાળકોના હાડકાં નાજુક હોય છે, એટલે કે કોમળ હોય છે। ચોથામાં આવશે હર્ષ, એટલે કે આનંદ। તો આ પ્રવૃત્તિ વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની જાતે કરી તે જ શિક્ષકને હર્ષ થયો। સૌંદર્ય તો સુંદરતા અને મનોહરતા। તો એમાં પહેલું વાક્ય અને ત્રીજું વાક્ય આવશે, બંને તમારે ટીક કરી લેવાના છે। તો સૂર્યાસ્ત સુંદર જ હોય છે, તેમાં વળી વાદળના રંગ સૌંદર્ય વધારી દે છે। મીનાક્ષી દેખાવે તો સુંદર છે જ, તેનો સારો સ્વભાવ તેના સૌંદર્યમાં વધારો કરે છે। તો આ રીતે લખવાનું છે। પ્રશ્ન નંબર 4માં આપ્યું છે કે ગીજુભાઈને આવું કેમ લાગ્યું હશે? યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો। કે ઝાડ આખો દિવસ હલે છે એવું કેમ લાગ્યું? તો વહેતા પાણીમાં ઝાડનું પ્રતિબિંબ પડવું, એના આધારે એવું લાગ્યું હશે। ધરતીએ લીલી સાડી ધારણ કરી છે એવું કેમ લાગ્યું હશે? કેમ કે બધે લીલું ઘાસ ઉગી નીકળ્યું છે। નદીના પાણી ફૂલોને નચાવે છે એવું કેમ લાગ્યું હશે? કેમ કે ચોમાસામાં ઉછળતા નદીના પાણી સાથે ફૂલ પણ સાથે સાથે પાણીના પ્રવાહ સાથે ઉછળે છે। તો આ રીતે લખવાનો છે। પ્રશ્ન 5માં પ્રશ્નના જવાબ છે। પ્રશ્નના જવાબનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરશું। પ્રશ્ન નંબર 6 છે કે ચોમાસામાં સૃષ્ટિ સૌંદર્ય વાંચી એમાંના કોઈ એક દ્રશ્યનું ચિત્ર દોરો અને તેમાં મનગમતા રંગ પૂરો। પાઠમાં આપેલું પણ ચિત્ર તમે અહીં દોરી શકો છો। ટૂંકમાં વર્ષા ઋતુનું ચિત્ર અહીં આપણે દોરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ચિત્ર દોરવાની મજા આવશે કે નહીં આવે મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। પ્રશ્ન નંબર 7માં આપેલું છે, કૌંસમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો। મેં દોડની હરીફાઈમાં ભાગ લીધો છે, હું ખાલી જગ્યા દોડીશ તો ઝડપથી। વરસાદ પડવાથી રસ્તાની માટી ચીકણી થઈ ગઈ છે, હું ખાલી જગ્યા ચાલીશ તો સાચવીને। હાથમાં રંગ લાગી ગયો છે, હું હાથ ખાલી જગ્યા ધોઈશ તો ઘસીને। મંજુલા ખૂબ આગળ પહોંચી ગઈ છે, તેને ઊભી રાખવા હું ખાલી જગ્યા બૂમ પાડીશ તો મોટેથી બૂમ પાડીશ। મામીએ લાપસી રાંધી છે, હું ખાલી જગ્યાને જમીશ તો ધરાઈને જમીશ। દાદાને હવે ખાલી જગ્યા સંભળાય છે, એટલે તે ખાલી જગ્યા બોલે છે। ઓછું સંભળાય છે એટલે તે મોટેથી બોલે છે। ગ્રાહક ખાલી જગ્યા બોલતા હતા પણ વેપારીએ ખાલી જગ્યા જવાબ આપ્યો। તો ગ્રાહક ગુસ્સે થઈને બોલતા હતા પણ વેપારીએ શાંતિથી જવાબ આપ્યો। નાના છોકરાઓ રમતા રમતા લડી પડે ને રડતા રડતા હસી પડે। તો આ રીતની ખાલી જગ્યા તમારે પૂર્ણ કરવાની છે। પ્રશ્ન નંબર 8માં આપેલું છે કે રેખાંકિત શબ્દો ફકરામાં આડાઅવળા લખાઈ ગયા છે, તેમને યોગ્ય સ્થાને મૂકીને પેરેગ્રાફ છે એ તમારે ફરીથી લખવાનો છે। તો જે શબ્દ સાચા છે તમને અહીં લખવામાં આપેલા છે। એક પહેલવાન છોકરો હતો, એ નીચે ઊભો રહ્યો, એનાથી હલકો હતો તે છોકરો પહેલવાનના મજબૂત ખંભા ઉપર ચડી ગયો, એનાથી હલકો હતો તે બીજા છોકરાના ખંભા પર ચડી ગયો। ચારેયમાં સૌથી ટીણકો હતો તે ત્રીજાના ખંભા ઉપર ચડી ગયો, એ તો ઘણે પહોંચી ગયો, એના હાથમાં પાકી કેરી આવી ગઈ, તે સુગંધદાર પણ હતી અને ટીણકો તો ત્રીજા છોકરાના ખંભા ઉપર જ કેરી ખાવા માંડ્યો। તો આ રીતના આપણે જવાબ લખવાના છે। 9મા પ્રશ્નમાં આપેલું છે કે અહીં નામ વિશેષતાને ક્રિયા વિશેષણની જોડી આપી છે, તેવી બીજી જોડ ઉમેરો અને ઉદાહરણ પ્રમાણે વાક્ય બનાવવાના છે।
ભાષણ લાંબુ, ટેબલ લંબચોરસ, મોબાઈલ નવો, દાળ તીખી, છોકરી હોશિયાર, ચા ઠંડી. એવા નામ અને વિશેષતા દર્શાવતા વિશેષણ તો પાણી થોડું, કૂતરો કાળિયો, શાક ફિક્કું, છોકરો ઊંચો, કેરી પાકી અને દૂધ ઠંડુ. અહીં ક્રિયા અને વિશેષતા આપેલી છે. પીરસવું તો કે ઉતાવળે, રમવું તો સાચવીને, હસવું તો ખડખડાટ, વાંચવું તો ઝડપથી, સાંભળવું તો ધ્યાનથી અને જમવું ધીમેથી. તો ચાલવું ધીમે ધીમે, હલવું આમ તેમ, ધ્રુજવું થરથર, મરવું ટપોટપ, બોલવું ખોખારીને, આવવું હરવે હરવે. તો આવા વિશેષતાવાળા શબ્દો લખવાના છે ને એને ધ્યાનમાં રાખીને તમારે કોઈ પણ વાક્ય લખવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં એક ઉદાહરણ આપેલું છે કે ભાષણ લાંબુ. તો લાંબુ ભાષણ સાંભળવાનો કંટાળો આવે. ટેબલ લંબચોરસ. તો અમારા ક્લાસમાં ટેબલ લંબચોરસ છે. મોબાઈલ નવો. મેં હમણાં જ નવો મોબાઈલ લીધો છે. દાળ તીખી. મને તીખી દાળ બહુ જ ભાવે છે. છોકરી. અમારા ક્લાસમાં છોકરીઓ હોશિયાર છે. ચા ઠંડી. મને ચા ઠંડી ભાવતી નથી. આવા કોઈ પણ વાક્ય બનાવી શકો. એના આધારે પ્રશ્ન નંબર 10માં પણ એ જ રીતનું છે. નામ સાથે વિશેષણની યોગ્ય જોડ મૂકીને વાક્ય બનાવો. ભાષણ તો લાંબુ લચક. તો મને લાંબુ લચક ભાષણ સાંભળવું ગમતું નથી. ટેબલ તો લંબચોરસ. મારા વર્ગખંડમાં લંબચોરસ ટેબલ છે. ફોન નવો. તો મેં હમણાં જ નવો ફોન લીધો છે. દાળ તો તીખી. તો મને તીખી દાળ ભાવતી નથી. છોકરી તો હોશિયાર અને ચા તો ઠંડી. તો એના ઉપરથી તમારે વાક્ય બનાવવાના છે. હવે એના પછીનો પ્રશ્ન નંબર 11 આવે છે. કૌંસમાં આપેલા ક્રિયા વિશેષણોને વાપરીને ખાલી જગ્યા પૂરો. નંબર 1. દાંતમાં સડો ન હોય તે માટે હાર્દિક સવારે ઉઠ્યા પછી રાતે સૂતા પહેલાં નિયમિત બ્રશ કરે છે. તો નિયમિત આવશે. મિનલને નવી નવી વાનગીઓ શીખવી ગમે છે. તે ખાલી જગ્યા જાત ભાતની રસોઈ બનાવે છે. તો તે અવારનવાર. મોટા ભાગે તો રેખા જ રશ્મિના ઘરે જાય. રશ્મિ તો રેખાના ઘરે કોઈક વાર જ જાય. નાની રિસેસ હોય ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ ખાલી જગ્યા રમે. મોટી રિસેસમાં વધારે. થોડી વાર રમે, મોટી રિસેસમાં વધારે. સલીમના મામાનું ઘર નજીક છે. તે તો મામાને ત્યાં ખાલી જગ્યા પહોંચી જાય. તો વાળે ઘડીએ પહોંચી જાય. તો આ રીતના જવાબ લખવાના છે. પ્રશ્ન નંબર છે એ 12. કૌંસમાંથી શબ્દ પસંદ કરીને સરખામણી કરો. અહીં ઉદાહરણ આપેલું છે. ચાંદો તો થાળી જેવો, દૂધ જેવો, લાડવા જેવો. તો એ રીતના ઉપરથી આપણે શબ્દ ગોતીએ. તો આંખ તો ચકોર, લખોટી અને મોતી જેવી આંખ. કૂતરા, કાગડા અને બિલાડીના બચ્ચા જેવી નીંદર. ઢીંગલા, ચાંદા અને ગુલાબ જેવું બાળક. રાવણ, કુંભકર્ણ, રાક્ષસ જેવું મોઢું. મસોતું, નેપકિન અને ગાભા જેવો રૂમાલ. તો આ રીતે જવાબ લખવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતો ધોરણ 6 નવું પલાસનું પાઠ્યપુસ્તક છે. એમાં પાઠ નંબર 3 કુદરતી સૌંદર્ય, ચોમાસાની ઋતુનું સૌંદર્યનો પાઠ આપેલો છે. એનું સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન. ભાગ નંબર 2નો વિડીયો મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી કરીને નવો વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે. આભાર. ધન્યવાદ.